کلین مجلس اتحاد المسلمین کے سپریمو بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج ایک میڈیا کانفرنس میں RSS چیف موہن بھاگوت کے دورہ حیدرآباد اور یہاں پر ہزاروں RSS ورکرز کی شعبہ بازی پر تبصرہ کرتے ہوئے بتلایا کہ آزادی کے بعد سے ملک بڑے ہی پرامن طریقے سے چل رہا تھا۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب بھائی بھائی مل کر ہنسی خوشی کھاتے پیتے انداز میں زندگیاں گزار رہے تھے، لیکن اچانک سطح میں الٹ پھیر کے بعد پچھلے 6 سالوں سے ملک کے مسلمانوں کا کھلے عام قتل کیا جانا شروع کیا گیا، بلکہ ملک کے سارے ہندو بھی پرامن ماحول سے دور ہوتے ہوئے سب پریشان حال ہو گئے۔ بی جے پی کے لیڈروں نے کئی بڑے وعدوں کے ساتھ سطح سنبھالی جو سارے کے سارے جھوٹے ثابت ہو گئے۔ ملک کی کئی بڑی بڑی کمپنیاں خلاش ہو گئی، جی ڈی پی پڑوسی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے مقابلے سے پیچھے آ گیا، اور حکومت ہے کہ NRC، CAA، NPR وغیرہ میں عوام کو الجھا کر ہندو مسلمان کرنے میں کامیاب ہوتی گئی۔ جس طرح سے دنیا کے سبھی ممالک میں دوسری برادریوں کے لوگ بھی رہتے بستے ہیں، اسی طرح سے بھارت میں بھی ہیں، تو کیا سبھی کا جینوسائیڈ کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے آخر میں ملک میں انسانیت کے تباہ ہو جانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ تلنگانہ کانگریس کے اقلیتی لیڈر سید نظام الدین نے آج حیدرآباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے CAA قانون اور NRC اور NPR کی مخالفت زبردست انداز میں کی اور اسے ملک کے آئین و دستور پر حملہ قرار دیا۔ انہوں نے بتلایا کہ ان بلز کے خلاف میں سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کا ارادہ کیا گیا ہے اور اس کے مضر اثرات سے تحفظ سے متعلق انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں شہریت ترمیمی قانون CAA، NRC اور NPR یعنی نیشنل پاپولیشن رجسٹر، متنازعہ قانون، بل و رجسٹریشن ہندوستانی عوام اور بالخصوص مسلمانوں اور دیگر کے مفادات کے ایک دم مغائر ہیں، جس کے باعث عوام کی شہریت متاثر کرنے کی یہ درپردہ مذموم سازش ہی کہی جا سکتی ہے۔ اس کے خلاف مفاد عامہ کی درخواستیں سپریم کورٹ عدالت عالیہ میں داخل کی جا رہی ہے۔ عوام و مختلف رضاکارانہ تنظیمیں بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ہیلپ لائن نمبر انہوں نے جاری کیا ہے جو یہ ہے 9100109111 اور رہنمائی و رہبری و مدد و دیگر تمام امور کی انجام دہی کے لیے مختلف سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے عوام سے گزارش کی ہے کہ بلا کسی تفریق مذہب و ملت اس سے استفادہ کرتے ہوئے ان بلز کو مسترد کرنے کے لیے درخواستیں داخل کی جائیں۔ تفصیلات کے لیے 4 خصوصی کاؤنٹرز کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے تاکہ سپریم کورٹ میں 4 جنوری سے قبل عوامی مفاد عامہ کی تقریباً 5000 درخواستیں داخل کی جا سکے۔ اس میڈیا کانفرنس میں اشفاق احمد ایڈوکیٹ، محمد سمیر ولی اللہ، محمد عمران خان کے علاوہ دیگر بہت سارے کانگریسی کارکن بھی موجود تھے۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلیسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں، ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو، یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر، غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ، اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ سیل 9966930824 یا 9391326261۔ شہر حیدرآباد کی کمشنریٹ ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم کے لوگوں نے ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے چندرائن گٹا پولیس حدود میں نوجوانوں کو تباہی کی جانب لے جانے والے نہدی حقہ پارلر پر دھاوا کرتے ہوئے فلمی انداز میں حقہ نوشی میں مصروف 40 سے زائد نوجوانوں کو حراست میں لیتے ہوئے مختلف ذائقوں کے کئی حقے کے سیٹس ضبط کر لیے اور سبھی کو چندرائن گٹا پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد حقہ پارلر کے کاروباریوں کو انتباہ بھی دیا
کہ اگر وہ یہ کاروبار جاری رکھیں گے تو پولیس سخت رویہ اپنائے گی۔ اس کیس میں ٹاسک فورس انسپکٹر ایس راگھویندرا نے SI تقی الدین اور ان کے اسٹاف کے ساتھ حصہ لیا۔ شہر حیدرآباد کی بنجارہ ہلز علاقے کی ایک سڑک پر آج ایک بے ہنگم تیز رفتار کار نے قابو کھو کر روڈ سائڈ سے ٹکرا کر فٹ پاتھ پر چڑھ گئی، جس میں 3 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ اس حادثے پر سڑک پر کام کرنے والے GHMC کے کچھ ورکرز بڑی ہیبت میں ادھر ادھر دوڑتے نظر آئے۔ اس حادثے کے سلسلے میں نئے سال کی مستیوں کے تحت ڈرنک اینڈ ڈرائیو کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کی نارائن گوڑا پولیس میں آج کنگ کوٹی علاقے کی سڑک پر ٹھہرائی گئی ایک کار کو آگ لگا دینے کی شکایت درج کروائی گئی ہے اور شک کے اظہار کے طور پر بتلایا گیا ہے کہ کار کے مالک کے ان کے کرایہ دار حسین نامی نوجوان سے عام طور پر بحث و مباحثہ ہو جایا کرتا تھا، جس کی بنا پر انتقاماً اس نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ موقع دیکھ کر کار کو آگ لگا دی ہے۔ پولیس CCTV کیمرہ کے ذریعے تحقیقات کر رہی ہے۔ سارے بھارت کے ساتھ ساتھ ریاست تلنگانہ میں بھی آج بروز جمعرات کو نادر فلکیاتی نظارہ ساری ریاست میں دیکھنے کو ملا۔ جاری سال کا آخری سورج گرہن کرسمس کی تقاریب کے ایک دن بعد آج رونما ہوا۔ اس گرہن کے موقع پر سورج ایک آگ کے دائرے کی شکل میں نظر آیا۔ جمعرات کو صبح 8 بجے اس کی شروعات ہوئی۔ ماہرین فلکیات نے نشاندہی کی ہے کہ اسی طرح کا سورج گرہن جولائی 2019 اور جنوری 2010 میں بھی دیکھا گیا تھا۔ جون 2020 میں ایک اور سورج گرہن ہوگا، تاہم اس کا موازنہ آج جمعرات کے سورج گرہن سے نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ وہ غیر واضح رہے گا۔ مقام کی مناسبت سے لوگ اس کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ ویسے صبح 9:30 بجے حیدرآباد میں آج اس سورج گرہن کا مشاہدہ زبردست انداز میں چاروں طرف سے کیا گیا کیونکہ اس وقت سورج کے 74% حصے کو چاند نے گھیر کر رکھ لیا تھا۔ اس موقع پر خاص طور پر شہر حیدرآباد میں دن کے اوقات میں شام جیسا منظر ظاہر ہو گیا تھا۔ ویسے ایسے سورج گرہن کے سلسلے میں عوام کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ جب بھی یہ دیکھا گیا اس ملک کی حکومت پر آفتیں ضرور آئی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ کی جانب سے اپنی شرح میں لیے جانے والے حیدرآباد کے متوطن منسٹر آف اسٹیٹ جی کشن ریڈی نے آج کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی یونائٹڈ مسلم فرنٹ کی جانب سے CM KCR سے ملاقات کرتے ہوئے NRC و NPR کو رد کرنے کے مطالبے پر تبصرہ کرتے ہوئے بتلایا کہ عوام کا یہ خیال غلط ہے کہ NRC و NPR ایک جیسے ہیں، جبکہ اس کے برخلاف پہلے ہی عوام نے یہ احساس جتا دیا تھا کہ مرکزی حکومت اپنے گڑھوں کو چھپانے کے لیے متنازعہ بلز ملک میں لا کر انتشار پھیلانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ لہٰذا ایسے ماحول میں سارے ملک کی توجہ معیشت کی جانب جانے کے بجائے صرف موجودہ BJP کے مدوں میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، HP، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے CCTV کیمرہ جو HD کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ سلیکشن
साउथ सेंट्रल रेलवे की एक इत्तला के बमूजिब सिकंदराबाद ता आरएसएस के मशहूर नागपुर तक एक तेज रफ्तार कॉरिडोर के लिए रेलवे बोर्ड ने अभी कदम बढ़ा दिए हैं, जिसकी बिना पर 577 किलोमीटर का फासला जो पहले 9 घंटों में तय किया जाता था, इसमें बड़ी तखफीफ आ जाएगी। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में साउथ सेंट्रल रेलवे ने 2016 में रशियन रेलवे से मुशावरत की थी और इस पर अमल दरामद अब किए जाने की इत्तला दी गई है। दोनों ममालिक के इश्तराक से ये प्रोजेक्ट तय किया जाएगा। भारत की बाएं बाजू की जमातों के कायदीन ने बीजेपी हुकूमत के मुल्क दुश्मन समझे जाने वाले CAA व NRC के खिलाफ में एहतजाज में भारत की लाखों अवाम को ख़त्म कर देने व जख्मी कर देने के बाद हुकूमत के पैंतरा बदल कर NPR ला देने वाले माहौल में इन तीनों के ही खिलाफ नए साल में 1 जनवरी तक 7 जनवरी मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान किया है, जिसमें मुल्क की सभी मरकजी ट्रेड यूनियंस हिस्सा लेंगी। इस एहतजाज में किसानों के हुकूक की पामाली पर ग्रामीण बंद भी शामिल रहेगा। शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज कोठी इलाके में वाक़ विमेंस कॉलेज में साल के अख्तिताम वाली सालाना प्रेस मीट में बतलाया कि 2019 में महकमा पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक जराइम में 3% कमी वाक़ हुई है। 15,598 IPC के केसेस दर्ज किए गए और ख़वातीन की बेहुरमती के केसेस में 9% कमी आ गई है। जायदाद के तनाज़ात 2% घटे और चेन स्नैचिंग के हादसात में तो 30% तक कमी आ गई है, जबकि 45% ऐसे मुलजिमों को पकड़कर अदालतों में केसेस भी चलाए गए। 400 बच्चा मजदूरों को आज़ाद करवाया गया। ऑटोमोबाइल जराइम में भी 17% तक कमी वाक़ हुई है। दिशा मर्डर केस को छोड़कर रेप केसेस में भी 16% कमी वाक़ हुई है, यानी सारे साल में 150 रेप केसेस की शिकायत दर्ज करवाई गई, जबकि 2018 में 178 की शिकायत हुई थी। इस तरह से हैदराबाद सिटी पुलिस सारे मुल्क की बेहतरीन पुलिस में शामिल हो गई है और शी टीम्स की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नाम भी कमाने लगी है। तेलंगाना के जिले नारायणपेट में वाक़े खानकाह खतालिया कोलमपल्ली में बज़ीमने 545वां सालाना उर्स शरीफ हज़रत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह अहमद खत्ताल हुसैनी अशरफी जलाली रहमतुल्लाह अलैह 27 दिसंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब रस्म परचम कुशाई व खानकाह खतालिया कोलमपल्ली में सेमिनार इल्मी मुज़ाकरा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, इसकी इत्तला दी गई है। इस सिलसिले में आज खानकाह खतालिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना सैयद अहमद हसनी अशरफी जानशीन सज्जादा नशीन ने उसकी तफसीलात से वाकिफ अवाम को करवाया और बताया कि सेमिनार इल्मी मुज़ाकरे में उलमाए जामे निज़ामिया अपने मिसालात पेश करेंगे। 31 दिसंबर सुबह 11 बजे दिन अहाता दरगाह कोलमपल्ली में बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें तमाम मज़ाहिब के पेशवा मशाइकीन साधु संत जगत गुरु के अलावा सियासी कायदीन भी शिरकत करेंगे। उसी रोज़ बाद नमाज इशा खानकाह खतालिया में जलसा अज़मत औलिया का इनेकाद भी अमल में लाया जाएगा। 1 जनवरी 2020 बाद नमाज फजर जुलूस संदल शरीफ व संदल माली बदस्त मखदूम ख्वाजा सैयद शाह जलाल हुसैनी अशरफी जलाली सज्जादा नशीन बारगाह खतालिया अमल में लाई जाएगी। उसी रोज़ बाद नमाज इशा अहाता दरगाह शरीफ में महफिल समा मुनक़िद की जाएगी। 2 जनवरी बाद नमाज फजर महफिल कुल शरीफ वो तकसीम तबरुकात अमल में लाने का एहतमाम किया जाएगा। सैयद शाह अहमद हुसैनी अशरफी जलाली जानशीन ने तमाम आशिकान औलिया से कसीर तादाद में इस मुबारक उर्स शरीफ में शिरकत की ख्वाहिश की है। TSRTC के जिले रंगारेड्डी के रीजनल मैनेजर वरद प्रसाद ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि संक्रांति फेस्टिवल के पेश नज़र महकमे ने सारी रियासत में 3,414 जायद बसेस चलाने का मंसूबा तैयार किया है, जबकि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के लिए 1,526 बसेस रवाना की जाएंगी। नए साल में 10 जनवरी तक 13 जनवरी ये इंतजाम किए जाएंगे और वापसी के इंतजाम 17 जनवरी के बाद से रहेंगे।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुल्क दुश्मन तस्वुर किए जाने वाले CAA, NRC व NPR मुतनाज़िया बिल्स के खिलाफ में हैदराबाद की यूनाइटेड मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक ने आज कमेटी मेंबर्स का एक मुशावरती इजलास बुलाया और 28 मार्च को एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म करने के सिलसिले में सभी से तबादला ख्याल किया। इसके बाद इस सिलसिले में इजाज़त के लिए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से राब्ता पैदा किया गया, जिस पर CP ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में गौर करेंगे। तेलंगाना बीजेपी के कोर कमेटी मेंबर बनाए जाने वाले P सुधाकर रेड्डी ने आज अपनी एक प्रेस मीट में TRS और कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर सख्त तनकीद करते हुए ये इद्दिया किया कि मरकजी हुकूमत के CAA, NRC व NPR बिल्स इन्हें मुकम्मल तौर पर समझ में आ गए हैं और दोनों पार्टियां इस सिलसिले में मुल्क की दूसरी पार्टियों के साथ साथ इन बिल्स को समझ ही नहीं सके और खिलाफ में गलत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी हुकूमत को इन बिल्स को लागू करने में कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से मुल्क में साबिक़ा में नोटबंदी, GST लाकर बीजेपी हुकूमत ने अवाम का फायदा किया था, अब इन बिल्स के जरिए मजीद मुल्क का फायदा करना चाह रही है। तेलंगाना के वजीर T श्रीनिवास यादव ने आज सनत नगर इलाके में वाक़े वेलफेयर ग्राउंड पर तालासानी वेंकटेशम यादव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट्स का इफ्तिताह किया, जिसे T युवा सेना की जानिब से एहतमाम किया गया है। ट्विन सिटीज लेवल पर अंडर 14 के इन क्रिकेट मैचेस का आगाज टॉस के जरिए किया गया, जो कि करीब 1 महीने तक जारी रहेंगे। वजीर मौसूफ ने सभी को नसीहत की कि जीतने वालों की जितनी इज्जत की जाती है उतनी ही हारने वालों की भी की जानी चाहिए। इस तकरीब के दीगर मेहमानों में राज किरण, T महेश यादव, बाल रेड्डी, अशोक, सुरेश गौड़ वगैरह वगैरह शामिल थे। TPCC सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन की अपनी एक प्रेस मीट में आज ऐलान किया कि 28 दिसंबर को पार्टी फॉर्मेशन डे के सालाना मौके पर गांधी भवन तक डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू तक अजीमोशान रैली निकाली जाएगी और सेव इंडिया सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर पार्टी पुलिस से इजाजत हासिल करेगी। इन्होंने आगे बतलाया कि कांग्रेस पार्टी किसी भी मामले में किसी भी पार्टी के साथ कतई नहीं जुड़ेगी। CM KCR पर इन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो बड़े मौका पर साबित हुए हैं जब सारे ही मुल्क में बीजेपी के बिल्स के खिलाफ में एहतजाज किया जा रहा था और पुलिस गुंडों का किरदार अदा करती नजर आई, तब उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। अब एहतजाज की तैयारियां शुरू की हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान शक्ति सिंह गोहिल ने आज बीजेपी पार्टी और उसके मुतनाज़िया बिल्स CAA, NRC व NPR पर सख्त तनकीदें करते हुए बतलाया कि बड़े ही भोड़े अंदाज में बीजेपी के लीडरों ने अपनी कमजोरियों और मुल्क के दिवालिया हो जाने वाले माहौल को छुपाने के लिए मुतनाज़िया बिल्स लाकर अवाम में इंतशार फैला दिया और खुल्लम खुल्ला सारे माहौल को हिंदू मुसलमान बनाकर रख दिया। जबकि कांग्रेस के जमाने में भी ऐसे हादसात होते रहे थे, लेकिन पार्टी ने कभी उन्हें बुनियाद नहीं बनाया।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद की मलकाजगिरी जोन की SOT के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कुशाईगुड़ा पुलिस के अहदेदारों की मदद से बैंड रियासती मंशियात के कारोबारी टोले के 3 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए 150 ग्राम ब्राउन हीरोइन और 2 किलो गांजा जब्त कर लिया, जिनकी मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपए बतलाई गई है। गिरफ्तार शुदगान के नाम महाराष्ट्र के राजेश आर और अनिल और महबूबाबाद के किशन बतलाए गए, जो कि एक 4 व्हीलर के जरिए फेरी करते हुए ये कारोबार किया करते थे। लिहाजा इनकी 4 व्हीलर के साथ साथ 4 मोबाइल्स को भी जब्त करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। रियासत कर्नाटका में हालिया दिनों में बड़ी ही चालबाजियों से सत्ता संभालने वाली बीजेपी हुकूमत के चलते मरकजी हुकूमत के मुतनाज़िया बिल्स CAA, NRC व NPR के खिलाफ में एहतजाजी मुजाहिरों को कुचलने के लिए वहां की पुलिस ने खुलेआम फायरिंग करके 2 नौजवानों को शहीद कर डाला था, जिसकी बिना पर पहले तो वहां के CM ने अपनी जबरदस्त इंसानियत दिखाई और 10-10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अचानक उनके इस ऐलान से मुकर जाने पर आज वहां के यूनिवर्सिटी के बहुत सारे तुलबा ने अक़लियती तबके के ढेर सारे लोगों के साथ एक ज़बरदस्त अंदाज में एहतजाजी रैली निकाली और मुल्क दुश्मन साबित होने वाले CAA, NRC और तनाज़ा बिल्स को वापस लेने का मुतालबा किया और अपने ऐलान में उलटफेर करने वाले वज़ीर आला को आड़े हाथों लेते हुए उन पर दबाव डाला कि वो अपने साबिक़ा ऐलान पर अमल करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।